Praise the Lord, church. Praise the I would Lord. like to welcome you back. Thank you for Hallelujah. joining our service. I welcome you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. I hope Hallelujah. that the Lord will bless you. He will touch you. I know and I believe in Praise my the Lord. heart Praise the that Lord. His Spirit Thank will you, guide Jesus. you and will speak to you. Come, let us worship. Father, I surrender this time into your hand, O Lord, Father. I give you all the glory, praise, and the honor, Lord Jesus. Yes, Father. There is none like thee, O Lord, Master. Yes, Lord, Father. Who is like you, O Lord, Master? There is none to compare, O Lord, Father, upon the face of this earth, O Lord Jesus. Yes, Father. You are the one true living God, O Lord Jesus. Yes, Father. And we worship you, we honor you, O Lord. Father, your promise says where two or three are gathered with one mission, with one agenda, that is to praise the name of the Lord Jesus Christ, to worship you, to honor you, to praise you. Lord, there you are. In the midst of them, your presence is found, O Lord Master. By the Holy Spirit, O Lord Father. Not by might and not by power. No human intellect, no human intervention, O Lord Father. No human abilities, O Lord Father, O Lord Jesus. But only by your Spirit, Holy Ghost. Only by you, Holy Ghost. Only by your Spirit, O Lord Father. We welcome you, Holy Spirit. Thou art welcome in this place. Wherever your people are watching from, O Lord Master. We cannot join Yes. physically, O Lord Master, O Lord Father, in Yes. one location, O Lord Father. But your Spirit has no boundary, O Lord Father. Yes, Lord Master. Yes, Lord Jesus. You are an omnipresent God, O Lord Father. You are present everywhere, O Lord Jesus. Wherever your children, your people are calling you, O Lord Master. Wherever they are watching, O Lord Master, invade that place, O Lord Master, and fill them with your anointing, O Lord Jesus. I pray, O Lord Father. Fill them with new wine and new fire, O Lord Master. Yes, Lord. Whichever situation they are in, O Lord Father, you are the one to save them, O Lord Father. Yes, Lord. We give you Amen. glory, praise, and the honor. Lord, we give the service into your hand, O Lord Jesus. The praise and worship, O Lord Father. The word of God, Master, yes, Lord Father. As Pastor Gofni preaches, O Lord Father, let the seed of the word be sown into the hearts of your Amen. people, O Lord Yes, Father. Lord. And let it bring forth a great harvest that brings you glory, Yes, Lord. praise, and honor, O Lord Jesus. Yes, Lord. We worship you, we glorify you, and we honor you, O Lord Jesus. I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. The Bible says God has set a chief cornerstone. Yes, his name is Jesus, and whosoever believeth on him will not act hastily. Amen. That we have a stone, that we have been set upon a strong foundation, that he took us out of the muck of sin, and he placed us upon a rock, a sure rock, and his name is Jesus. Amen. Come, let us praise and worship him. खडकावर सापिले मला येशू 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 बोला खडकावर सापिले मला येशू 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 हे खडकावर सापिले मला येशू 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 हे खडकावर सापिले मला येशू 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 हे येशू 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 बोलो येशू येशू Amen. येशू 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 सायासाठी माझा कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं बोला सायासाठी माझा कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं हे खडकावर सामिले मला येशू 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 हे खडकावर सामिले मला येशू 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 सायासाठी माझा कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं बोला सायासाठी माझा कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं कोणी नव्हतं खडकावर सामिले मला येशू 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 खडकावर सामिले मला येशू 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 पापाच्या काचेतून काढले मला काढले मला काढले मला बोला पापाच्या काचेतून काढले मला काढले मला काढले मला काढले त्याने मजला येशू 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 काढले त्याने मजला येशू 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 पापाच्या काचेतून काढले मला काढले मला काढले मला बोला पापाच्या काचेतून काढले मला काढले
खड़का बरसा पीले मला, यीशु 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 यीशु। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। अरे नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। अरे क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे, अरे क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। अरे एक घंटे से हम होशन्ना गाकर सबको बताएंगे, अरे एक घंटे से हम होशन्ना गाकर सबको बताएंगे। क्या आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है, हाँ मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। अरे पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, ओ पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। ओ नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। अरे नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। अपने हाथों को उठाकर आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों
कंठाने आपले हात उंचून Amen. आनंदी आनंद है हाँ मेरे यीशु के चरणों में आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Father, we come to your throne, O Lord Jesus. Hallelujah. We seek you, O Lord. We seek your face, O Lord Jesus. Yes, Father. आइए उसकी आराधना करें अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर Hallelujah. Thank you, अपने Jesus. सिर को झुकाकर उसकी आराधना करें क्योंकि केवल वो योग्य है उसके अलावा और कोई नहीं। Amen. Hallelujah. Oh Lord, we come, O Lord Jesus, to worship you. Yes, Lord. तेरे सिंहासन के सामने हम आते हैं प्रभु, स्तुति लेकर, आराधना लेकर, Amen. अपने आप को लेकर प्रभु, जैसे हम हैं वैसे हम आते हैं, क्योंकि आपका लहू हमें बदल देगा, आपका पवित्र आत्मा हमें बदल देगा। एक मुठभेड़ आपके साथ, one encounter with you, O Lord Jesus, can change our lives, O Lord Master, and we come to worship you, O Lord Jesus. Amen. 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 आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। Let us say it again with one voice. Let's mean it. Hallelujah. आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम आए हम तेरे चरणों में लेकर स्तुति। अपने हाथों को उठाकर Hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया
अपने हाथों को उठाकर Thank you, Jesus. हालेलुया Sandori Baba Baba Sikoria once again. Hallelujah, 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 Yeshua, hallelujah, Adonai, hallelujah. मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ। Believe for your healing. देता तू हमें पापों से मुक्ति। Hallelujah, 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 Yeshua, hallelujah. Come on. Hallelujah, hallelujah, तेरे चरणों में, हाँ प्रभु, लेकर हम स्तुति आए हैं हम, हाय यीशु, तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, लेकर अपने होठों का फल, लेकर अपने आप को प्रभु, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम यीशुआ स्तुति। Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
प्यारे मसीहा आशीष दे हमें अपने आत्मा से तू भर दे मुझे. Come on, let us pray this song. Let it be a prayer. ये आपकी प्रार्थना बनाइए इसे. प्यारे मसीहा आशीष दे मुझे अपनी आत्मा से तू भर दे मुझे. प्यारे मसीहा प्यारे पिता आशीष दे मुझे. अपनी कृपा दे प्रभु. पवित्र आत्मा से तू भर दे मुझे. Hallelujah, hallelujah, oh thank you, O Lord Jesus, for this time, for your presence, O Lord Master. Touch your people, O Lord Father. Thank you, O Lord, that you left heaven, O Lord Jesus, and your presence is here through the Holy Spirit, O Lord Father. We thank you. You are here, Lord Master. Yes. Wherever your people are, O Lord Father, Lord, they are calling you, O Lord Jesus. There you are, Lord Father. And where you are, O Lord Master, every spirit bows, O Lord Master, and every tongue Hallelujah. confess, every knee bows, O Lord Father, and says that Jesus Christ is Lord. Yes, Father. And every sickness leaves, every evil spirit leaves, bondage breaks, O Lord Father, wherever you are, O Lord Jesus. Yes, Father. You are with us, for your name is Emmanuel, for God is with us. We worship you, O Lord Master. We honor you, O Lord Jesus. Thank you for the time, O Lord Master, that we have spent in your glory, in your presence, and in your spirit, O Lord Father. I give the time ahead into your hand, O Lord Father. Bless it. Speak to your people, O Lord Father. Send your word, O Lord Jesus. Correct us. Say whatever you have to say to us, O Lord Master. Yes, Lord. Those who have ears shall listen, O Lord Master, the Spirit says. Open our ears of understanding, our eyes, O Lord Master. Open our spiritual ears, our eyes, O Lord Father, to understand and see what you're saying, O Lord Father. And to see what you're showing us, O Lord Jesus. Yes, Father. Open our understanding, O Lord Father. Pray that when the word comes, do not let anything distract your heart, your mind, your concentration. That when you sit in the presence of Lord, you just do not sit merely to listen and become happy, but to listen and to be corrected, to listen and to know and to discern what the Lord is saying. I give you all the glory, praise and the honor, Lord Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ.
Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद. प्रभूची आपण स्तुती करू. या क्षणी जी प्रेज वर्शिप झालेली आहे ती निश्चित देवबापाने आशीर्वादित केलेली आहे आणि ज्वेला त्याच्या पवित्र कृपेने त्याने चालवलेले याबद्दल देवाला धन्यवाद देऊ. पुन्हा एक वार परमेश्वराने आपली भेट घडवली याबद्दल त्याच्या पवित्र नावाला मी धन्यवाद देतो. त्याची स्तुती करतो. प्रत्येक रविवारी जे प्रभू प्रेम करतात आणि त्याच्या नावात वचन ऐकण्याकरिता एकत्रित येतात, उपस्थित राहतात, ऐकतात, त्या सर्वांना परमेश्वर देव आशीर्वादित करो. त्यांच्या सर्व मागण्या विनंत्या परमेश्वर पूर्ण करू. त्या पवित्र प्रभू येशूच्या मधुर आणि पवित्र नावात मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करीत आहे. आज परमेश्वर ज्या वचनाद्वारे आपल्याशी बोले ते वचन आपण ग्रहण करू आणि त्याच्या गौरवासाठी आपण त्याचा सन्मान करू. देवाच्या वचनाकडे आपण जाऊया. देवाला धन्यवाद देऊया. परमेश्वर देव हा चांगला आहे आणि तो चांगुलपणाने भरलेला आहे. प्रियानो, या क्षणी आपण देवाचं वचन पाहत असताना देवाच्या वचनाकडे जाऊया आणि त्याला धन्यवाद देऊया. उत्पत्ती याचा 26वा अध्याय आणि 18वं वचन आपल्या समोर काय बोलतं ते आपण पाहूया. आणि त्याचा बाप अब्राहम याच्या हयातीत ज्या विहिरी खणल्या होत्या ज्या त्याच्या मृत्यूनंतर फलिष्त्यांनी बुजवून टाकल्या होत्या त्या त्याने पुन्हा खणल्या आणि त्याच्या बापाने जे नावे दिली होती तीच त्याने पुन्हा दिली. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. देवाची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा महान आहे, अद्भुत आहे, चांगला आहे आणि आपण जितकं त्याचं गौरव करावं, जितकं त्याची महती करावी, त्याला धन्यवाद द्यावा तितका कमी आहे. प्रियानो, आपण पाहत आहोत इसाक याचा बाप अब्राहम याने त्याच्यासाठी ज्या विहिरी खणल्या होत्या त्या विहिरी त्याचा शत्रू किंवा इस्रायलाचा शत्रू फलिष्टी यांनी त्या विहिरी बुजवून टाकल्या. आणि प्रियानो, अब्राहम मृत्यू पावल्यानंतर आम्ही पाहतो इसाकाने त्या विहिरी पुन्हा खणल्या. पुन्हा त्या विहिरीचं पाणी वाहू लागलं. पुन्हा ज्या विहिरीला मृत्यू केलं होतं, ज्यांना संपवलं होतं, त्यांना त्याने पुन्हा एक प्रकारे जिवंत केलं. त्यातून पाणी वाहू लागलं आणि त्याचा उपयोग इस्रायल लोकांना होऊ लागला. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. अशाच प्रकारे आमचा स्वर्गीय पिता यहोवा परमेश्वर याने आमच्या जीवनामध्ये आत्मिक विहिरी खणल्या होत्या, आत्मिक विहिरी निर्माण केल्या होत्या. परंतु तुमचा माझा शत्रू आणि त्याचा शत्रू सैतान याने त्या विहिरी बुजवून टाकल्या होत्या. या विहिरीमधलं जिवंत पाणी त्याने आटवलं होतं, त्याचा झरा त्याने सुकवून टाकला होता आणि हे पाणी जीवनाचं पाणी मानवाच्या जीवनामध्ये त्याने तयार केलं होतं. जीवनाचा झरा त्याने मानवाच्या जीवनामध्ये निर्माण केला होता. त्याचप्रमाणे आम्ही पाहतो, होय, इसाकाचा बाप अब्राहम याने खणलेल्या विहिरी शत्रूने फलिष्त्याने बुजवल्या. त्याचप्रमाणे येशू ख्रिस्त याचा पिता यहोवा परमेश्वर त्याने मानवाच्या जीवनामध्ये जिवंत पाण्याच्या नद्या खणल्या होत्या. जिवंत पाणी त्याला दिलेलं होतं. परंतु त्याचा शत्रू, मानवाचा शत्रू सैतान याने या जीवनाच्या पाण्याच्या झऱ्याला त्याने बुजवून टाकलं. परंतु आम्ही पाहतो पुढे त्याचा अब्राहमाचा मुलगा इसहाक याने त्या पुन्हा उकरल्या, त्या पुन्हा खणल्या. लक्षात ठेवा. आणि पुन्हा त्या विहिरीला पाणी लागलेले. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ. देवाची आम्ही स्तुती करू. त्याचप्रमाणे यहोवा परमेश्वर याचा पुत्र प्रभू येशू याने
या मानवाच्या जीवनातील जिवंत पाण्याच्या नद्या, जीवनाचं पाणी हे याची विहीर बुजवून टाकली होती, हे जीवनाचे झरे त्याने बुजवून टाकले होते. पण यहोवा परमेश्वर याचा पुत्र प्रभू येशू या जगामध्ये तो आला आणि पुन्हा त्याने नव्याने या नद्या, या विहिरी त्याने खणल्या आणि पुन्हा जीवनाचं पाणी, ज्या सुकलेल्या विहिरी आहेत, ज्या आटलेल्या विहिरी आहेत, ज्या बुजलेल्या विहिरी आहेत, त्या नव्याने त्याने उकरल्या, नव्याने त्याने खणल्या आणि त्यामधून जीवनाचं पाणी वाहू लागलं. त्या पवित्र नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्या परमपवित्र पित्याला आम्ही धन्यवाद देऊ, त्याच्या योजनेला आम्ही गौरव, सन्मान, मान, महिमा आम्ही देऊ. त्याला धन्यवाद देत असताना प्रियानो, यासाठी आम्ही पाहू नव्या करारामध्ये कोणत्या ठिकाणी विहीर खणल्या गेलेली आहे. प्रियानो, इसाकाने या भूमीमध्ये असलेल्या विहिरी, जैविक विहिरी इसाकाने खणल्या. अब्रामाने त्याला जमिनीतून विहिरी दिल्या होत्या, भूमीतलं पाणी दिलेलं होतं. परंतु या ठिकाणात आम्ही पाहत आहोत की सैतान आणि पलिष्टी हा त्याचा जागा घेत आहे. सैतानाचं दर्शक जुन्या काळात आम्ही पलिष्टी हे त्यांचे शत्रू पाहत आहे आणि त्याने ती विहीर बुजवून टाकलेली आहे. परंतु आम्ही पाहतो इसाक हा अब्रामाचा पुत्र, याने त्या विहिरी पुन्हा खणल्या. तसंच आम्ही पाहतो की ज्या यहोवा परमेश्वराने मानवामध्ये या जीवनाच्या पाण्याच्या विहिरी खणल्या होत्या, परंतु त्याचा शत्रू सैतान याने त्या बुजवून टाकल्या. परंतु त्याचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त या जगात आल्यानंतर त्याने त्या विहिरी पुन्हा खणलेल्या आहेत. त्या कशा प्रकारे आणि कशा पद्धतीने आम्ही खणलेल्या पाहत आहोत. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, त्याने जमिनीतील विहिरी खणल्याने प्रियांनो आमचं अंतःकरण हे जीवनाचा झरा आहे. या अंतःकरणामध्ये त्याने जीवनाच्या झऱ्याला निर्माण केलेलं होतं. परंतु लक्षात ठेवा, सैतानाने हा झरा बुजवून टाकलेला होता. आणि याचं स्पष्टीकरण आम्ही योहान पुढचे वर्तमान याचा 4था अध्याय आणि त्याच्या प्रियानो 5व्या वचनापासून पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त शम्रवणामधून जात असताना प्रियानो याकोबाने आपला मुलगा योसेफ याला दिलेलं जे शेत होतं, त्या शेतामध्ये याकोबाने खणलेली विहीर होती. या विहिरीजवळ येशू दमलेला थकलेले येऊन या विहिरीवर बसलेला आहे. आणि त्या विहिरीवर बसला असताना प्रियानो त्याचे शिष्य गावामध्ये गेलेले भाकरी आणण्याकरिता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही पाहतो की या शम्रोन नगरामधून जात असताना एक शम्रोनी स्त्री त्या ठिकाणामध्ये आलेली आहे आणि ती पाणी भरण्यासाठी आलेली आहे. आणि पाणी भरण्यासाठी आली असताना येशूने तिला पाणी मागितलेले आहे. आणि प्रियांनो, त्यावेळेला आम्ही पाहतो त्या स्त्रीने सांगितलं, शम्रोनी आणि यहुदी यांचा व्यवहार होत नाही, यांचे संबंध राहत नाहीत. आणि येशूने तिला म्हटले, तुला पाणी मागणारा कोण आहे हे जर तुला समजलं असतं तर तू त्याच्याकडे पाणी मागितलं असतं. येशू या ठिकाणात का पित्याने त्याला आणलेले आहे. आणि तो म्हणतो, काय म्हटलेले त्याने, तेथे शम्रोनाची एक स्त्री पाणी काढाव्यास आली. तिला येशू म्हणाला, मला प्यावाला पाणी दे, कारण त्याचे शिष्य अन्न आणाव्यास विकत घ्याव्यास नगरात गेले होते. तेव्हा ती शम्रोनी स्त्री त्याला म्हणाली, आपण यहुदी असता माझ्यासारख्या शम्रोनी स्त्रीजवळ प्यायला पाणी मागता हे कसे? कारण यहुदी शम्रोनी लोकांबरोबर संबंध ठेवत नसे. येशूने तिला उत्तर दिले, देवाचे दान म्हणजे काय आणि मला प्याव्यास पाणी दे असे तुला म्हणणारा कोण आहे हे तुला कळले असते तर तू त्याच्याजवळ पाणी मागितले असते आणि त्याने तुला जिवंत पाणी दिले असते. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आजही या जगामध्ये देवाने निर्माण केलेला मानव, त्याने वेगवेगळ्या प्रकारे मानव निर्माण केल्याने मानवाच्या वेगवेगळ्या जाती त्याने निर्माण केले नाही. मानवाला त्याने उच्च आणि नीच हा प्रकार ठेवला नाही. एकमेकाशी संबंध कशा प्रकारे ठेवायचे, स्वतःला श्रेष्ठ समजायचं, दुसऱ्याला कनिष्ठ समजायचं, हा भाग त्याने मानवामध्ये निर्माण केला नाही. परंतु सैतानाने या मनुष्यामध्ये, मानवामध्ये हा प्रकार घडून आणला. त्यांच्या आत्मिक विहिरी त्याने बुजवून टाकल्या. प्रीती, प्रेम ही जी बंधने त्याने नष्ट केली. आणि प्रियांनो, या सर्व गोष्टी
आम्ही पाहत असताना येशू या याकोबाच्या झऱ्याजवळ आलेला आहे आणि त्या स्त्रीला त्याने पाणी मागितलं. ती म्हणते यहुदी शमरुण्यांशी व्यवहार ठेवत नाही, संबंध ठेवत नाही, पण तुम्ही मला पाणी कसं मागता? हेच संबंध जे मनुष्याने वेगवेगळे भाग केलेले आहेत, उंच आणि नीच हा प्रकार केलेला आहे, या सर्व संबंधांना तोडण्याकरिता, ही बंधनं तोडण्याकरिता, मनुष्याचे गैरसमज दूर करण्याकरिता तो त्याला स्पर्श करायचा, याला स्पर्श करायचा नाही, याला जवळ घ्यायचं, त्याला जवळ घ्यायचं नाही, हा उंच हा नीच, हा शुद्ध हा अपवित्र अजिबात नाही. त्याने येऊन ही सर्व बंधनं तोडून टाकली. लक्षात ठेवा. आणि सर्व मानव जातीला त्याने आपल्या पवित्र रक्ताच्या द्वारे खणून घेतलेले आहे. कारण तो म्हणतो, जो कोणी पश्चातापी झाला आणि माझ्या रक्तात त्याने आपलं जीवन धुवून घेतलेलं आहे, ज्याचा जन्म येशूच्या रक्तामध्ये झालेला आहे, ते येशूचे, ते देवाचे, त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेद आणि भाव नाही. पवित्र आणि अपवित्र हा एकच भेदभाव देवाकडे आहे. जे पवित्र आहेत त्यांना स्वर्गीय राज्य, जे अपवित्र आहेत त्यांना नरकाचा वाटा. हा एकच भेद त्याने ठेवलेला आहे, शुद्ध आणि अशुद्ध. प्रियानो, जे येशूच्या रक्तात धुतल्या गेलेले आहेत तेच त्याचे लेकरं आहेत, तेच त्याचे पुत्र आणि कन्या आहेत. ज्यांचा जन्म येशूच्या रक्तामध्ये झालेला आहे तेच येशूच्या कुळाचे. म्हणून गीतकार म्हणतो, यीशु घराने का वारिस हूं मैं, बेटा हूं मैं, उसका वारिस हूं मैं. जे त्याच्या रक्तात, त्याच्या येशू जवळ कुठल्याही प्रकारचे भेदभाव नाही. मी शमरुनी, तू शमरुनी आणि मी यहुदी, हे सर्व भेदभाव जाळून टाकण्यासाठी येशू या वधस्तंभावर खिळला गेला. येशू या जगामध्ये आला, त्याने पवित्र आत्म्याची आग आमच्यामध्ये पेटवली. प्रियांनो, आमचं जीवन त्याने बदलवून टाकलं. तो अमुक गावचा, तो तिकडचा, त्याचा जन्म इकडे झाला, हा तिकडे. येशू मध्ये ज्याचा जन्म झाला, ज्याच्या शरीरामध्ये येशूचं रक्त आहे, तो येशूचा आहे, तो एका घराण्याचा आहे. आणि जे येशूच्या रक्ताशिवाय जन्मलेले आहेत ते अशुद्धतेमध्ये आहेत आणि ते येशूच्या घराण्यामध्ये येऊ शकत नाही. आणि तिथे कुठलाही भेदभाव नाही, फक्त एकच, पवित्र आणि अपवित्र, शुद्ध आणि अशुद्ध. प्रियांनो, ज्यांचा जन्म येशूमध्ये झालेला आहे ते कुठल्याही प्रकारचा आपल्या बांधवांमध्ये भेदभाव बाळगत नाही. कारण त्याने मानव निर्मिती करीत असताना या संपूर्ण जगावर प्रेम केलेले आहे, एका व्यक्तीवर प्रेम केले नाही. येशू या जगात आला, तो एका व्यक्तीवर प्रेम करण्यासाठी आलेला नाहीये, संपूर्ण जगावर प्रेम करण्यासाठी आला. पण जे विश्वास ठेवतात तेच त्याचे वारिसदार होतात, तेच त्याच्या कुळाचे होतात. आम्ही अमुक कुळाचे आहोत, आम्ही तमुक कुळाचे आहोत, अजिबात नाही. सर्व कुळ आणि सर्व बंधन, सर्व मनुष्याने रचलेल्या गोष्टी त्याने वधस्तंभावर खेळल्या आणि त्या वधस्तंभावरून वाहणाऱ्या रक्ताद्वारे आम्हाला एक कुळ, एक घराणं, एक पिता, एक कुटुंब असं आम्हाला केलेलं आहे. आणि याच एका कुटुंबाला त्याने वधू म्हटलेलं आहे. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. हे सर्व मानवामध्ये असलेले अज्ञानाने, सैतानाने त्याच्या अंतकरणात घातलेले जे भेदभाव आहेत, अंधकाराची सत्ता आहे, ती त्याने तोडून टाकली. लक्षात ठेवा. आणि प्रियानो, आम्ही पाहतो या परिस्थितीमध्ये सर्व होत असताना त्या स्त्रीला त्याने सांगितलं, तू म्हणतेस ते सगळं बरोबर आहे, पण तू जा, तुझ्या पतीला बोलावून आण. आणि या ठिकाणामध्ये आम्ही पाहत आहोत की येशूने तिच्या अंतकरणाची विहीर खणायला सुरुवात केली, की जी विहीर सैतानाने बुजवून टाकलेली आहे. आणि ही विहीर खणण्यासाठी, अंतकरणाची विहीर खणण्यासाठी येशू या जगामध्ये आला. आणि प्रियानो, त्याने ही जी विहीर बुजल्या गेलेली आहे ती तो खणू लागला. आणि तिसरी त्याला म्हणाली, आपल्याकडे पोरा नाहीये, दोर नाहीये, आपण कसे पाणी मला देणार? ज्या वेळेला
देव आत्मिक गोष्टींच्या द्वारे आमच्याशी बोलत असतो, आत्मिक गोष्टींच्या द्वारे आम्हाला चालवत असतो. त्यावेळेला आम्ही भौतिक आणि दैहिक गोष्टींचा विचार करतो. ती ज्या वेळेला येशूने म्हटले माझ्याकडे जे पाणी आहे ते जो पिईन त्याला कधीच तहान लागणार नाही, तर तिने तिचं जे कष्ट आहेत ते पाहिले, त्याचा विचार केला. हे पाणी कोणतं तो विचार केला नाही, तर तिने सांगितलं की माझे कष्ट येतपर्यंत मला यावं, पाणी न्यावं लागणार नाही, करावं लागणार नाही, ते पाणी मला दे. आणि प्रियानो, तिला समजलं नाही येशू कोणत्या पाण्याविषयी बोलत आहे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, या विहिरीचं जो पाणी पिईल त्याला तहान लागेल, परंतु मी जे पाणी देईन, जो कोणी पिईल त्याला कधी तहान लागणार नाही. ते पाणी मी त्याला देईन, ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उफळत्या पाण्याच्या झरा होईल. प्रियानो, आज उफळत्या पाण्याचा झरा सैतानाने बंद केला होता, बुजवला होता. येशूने तो पुन्हा खणायला उकरायला सुरुवात केलेली आहे. आणि प्रियानो, त्याने तिला ओळख दिली की माझ्याजवळ जे पाणी आहे ते जीवनाचं पाणी आहे. तुझ्याजवळ जे पाणी आहे हे विहिरीचं पाणी आहे, हे पिऊन पुन्हा मनुष्याला तहान लागेल, परंतु मी जे पाणी देईन हे आनंदकालिक जीवनाचं पाणी आहे. याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवन आहे. हे पाणी पिणारा कधी तहानेला होणार नाही. आणि त्यानंतर तो तिला म्हटला, बाई, तू जाऊन आपल्या नवऱ्याला बोलावून आण. या ठिकाणात येशूने तिच्या अंतकरणाची विहीर खणायला सुरुवात केली. आणि ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही. प्रियानो, तिला वाटलं मी बोलत आहे याला कळणार नाही, तिला माहित नाही की अंतकरण जाणणार आहे, अंतकरणाची विहीर खोलवर खणून काढणार आहे. आणि हा आता मला जे पाणी देणार आहे ते जीवनाचं पाणी देणार आहे. मी जगातलं पाणी घेण्यासाठी आले, परंतु आता मला येशू स्वर्गीय पाणी देते, सार्वकालिक जीवनाचं पाणी देते. आणि त्याने तिच्या अंतकरणाची विहीर खणायला सुरुवात केली. जा तुझ्या नवऱ्याला घेऊन ये. आणि तिने त्या ठिकाणात उघडरीतेने त्याला स्पष्ट सांगितलं. ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही. येशूने तिला म्हटले, मला नवरा नाही हे ठीक बोलली आहे. तिने दिलेल्या उत्तराचं येशूने तिला उत्तर दिलं की तू बोलतीस ते बरोबर आहे, कारण तुला नवरा नाही. तिला वाटलं की माझे ज्या गुप्त गोष्टी आहेत, माझी सैतानाने बुजवलेली विहीर आहे, यातलं रहस्य याला कळणार नाही, येशूला कळणार नाही. आणि ती म्हटली, मला नवरा नाही आहे. आणि पुष्कळदा आम्ही देवाच्या समक्षतेमध्ये खोटं बोलतो, लबाडी करतो, आमचं पाप झाकण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु हा जीवनाचा धनी इथे आलेला आहे. तिच्या अंतकरणातली बुजलेली जीवनाची विहीर, जिवंत पाण्याची विहीर खणायला येशू इथे आलेला आहे. आणि त्याने खणायला सुरुवात केली. असा पहिल्यांदाच त्याने जो घाव मारलेला आहे, तिला विचारलं, तुझ्या नवऱ्याला घेऊन ये. आणि प्रियानो, तिने साफ त्या ठिकाणात लबाडी केलेली आहे, आपलं पाप झाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. प्रियानो, जोपर्यंत आम्ही आमचे पाप झाकून ठेवतो, आम्ही लबाडीने चालतो, तोपर्यंत लक्षात ठेवा, आमच्या जीवनामध्ये कधीच जिवंत पाण्याच्या उफळत्या नद्या वाहू शकणार नाही. जीवनाचं पाणी आम्हाला मिळणार नाही, आनंदकालिक जीवनाचं पाणी आम्हाला मिळणार नाही, कारण सैतानाने आमच्या आनंदकालिक जीवनाची विहीर बुजवलेली आहे. त्यातून पाणी वर येऊ शकत नाही. परंतु येशू आमच्या बुजवलेल्या विहिरीला खणण्यासाठी या जगामध्ये आला आणि त्याने विहीर खणायला सुरुवात केलेली आहे. या शंभरुणी स्त्रीच्या जीवनामधली विहीर तो खणत असताना त्याने सांगितलं, आपल्या नवऱ्याला घेऊन ये. आणि तिला कळालं की मी याच्याशी लबाडी करू शकेल. आणि तो म्हटला, तू बोलत आहेस ते बरोबर आहे, कारण तुला नवरा नाही हे तू बरोबर बोलतेस. आणि मग त्याने काय म्हटलं, कारण तुला 5 नवरे होते, मग कुणाला नवरा म्हणशील. तिला वाटलं माझं पाप लपल्या जाईल. या ठिकाणात येशू स्पष्ट बोलवते तिला, तिचं
विहीर खणली जी सैतानाने बुजवलेली होती, त्या पापाचे मोठे मोठे खडक फोडायला त्याने सुरुवात केली. पहिला घाव घातला, नवरा बोलो, जे तुझ्या जीवनातले अनैतिक व्यवहार आहेत ते मी तोडायला आलेलो आहे. तुझ्या जीवनामधलं जे पाप आहे त्यातून मी तुला बाहेर काढायला आलेलो आहे. तुझ्या जीवनामधली पापाची बंधनं मी तोडायला आलेलो आहे. आणि प्रियानो, लक्षात ठेवा, तू पहिला खडक त्याने फोडलेला आहे. जा तुझा नवरा घेऊन ये. तिने सांगितलं नाही. तिच्या उत्तराला त्याने सांगितलं बरोबर आहे, तिला समाधान वाटतं. परंतु त्याच वेळेला त्याने त्यावर खाव घातला आणि त्याने सांगितलं तू बरोबर बोलते, तुला 5 नवरे, या 5 मधल्या कुणाला तू नवरा म्हणशील? लक्षात ठेवा, तिने पाहिलं माझं आता काही चालत नाही. आणि मग पुढे त्याने म्हटलं आणि आता जो तुझ्या बरोबर आहे तो तुझा नवरा नाही, हे तू खरे सांगितले. 5 नवरे असून देखील 6वा तिच्याकडे आहे आणि तोही तिचा नाहीये, दुसरीचा आहे. तिच्या अंतःकरणातील विहीर त्याने खणायला सुरुवात केली. तिने खणायला सुरुवात केली आणि खणत असताना प्रियानो, ज्या वेळेला येशूने सांगितलं आता जो आहे तोही तुझा नवरा नाही, त्यावेळेला त्या ठिकाणात ती फुटल्या गेली की आता माझं या ठिकाणात काही लपून राहू शकत नाही. ती स्पष्टतेने त्याला सांगितलं की होय. ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज आपण संदेष्टे आहात, आता मला समजले आहे. आपण संदेष्टे आहात. ज्या वेळेला आमच्या जीवनातल्या गुज गोष्टी देवाचा माणूस प्रगट करतो, प्रभू येशू प्रगट करतो, त्यावेळेला आम्हाला समजते की हा देवाचा माणूस आहे. त्याने तिच्या अंतःकरणातली विहीर खणून काढली. प्रियानो, मोठमोठे जे खडक होते ते फुटल्या गेले, ते फोडून टाकले, ते काढून टाकले. परंतु लक्षात ठेवा, अंतःकरणामधील असणारा गाळ हा बाहेर निघत नाही. गाळ बाहेर यायला खूप वेळ लागतो. आमच्या मनामध्ये असलेलं कपट, इतरांविषयी असलेला राग, द्वेष, कलह, मत्सर हा गाळ आहे. प्रियानो, आम्ही काढू इच्छित नाही. आमचे गुप्त पाप आम्ही बाहेर काढू इच्छित नाही. आम्ही गुप्त पाप आमचं सोडू शकत नाही. आणि हे पाप काढण्यासाठी येशू आलेला आहे. या जीवनाच्या विहिरीला खणण्यासाठी तो आलेला आहे. ही जीवनाची विहीर खणत असताना प्रियानो, लक्षात ठेवा, आमच्या जीवनातल्या सर्व गुज गोष्टी तो बाहेर काढत आहे. त्याने तिच्या जीवनातल्या सर्व गुप्त गोष्टी बाहेर काढलेल्या आहेत. आणि तिला कळून चुकलं, आता माझं पाप लपून राहू शकत नाही. हा संदेश आहे, हा देवाचा माणूस आहे, हा देवाचा माणूस आहे. तिने त्याला ओळखलं, तिने त्याला ओळखलं. आणि प्रियानो, ती त्याला म्हटली की आमचे लोक, आमच्या पूर्वजांनी ह्याच डोंगरावर उपासना केली आणि तुम्ही म्हणता जेथे उपासना केली पाहिजे ते स्थान येरुशलेमीत आहे. येशू तिला म्हणाला, बाई, तुम्ही पित्याची उपासना या डोंगरावर येरुशलेमीतही करणार नाही. अशी वेळ येत आहे, माझे खरे मान, तुम्हाला ठाऊक नाही अशाची उपासना तुम्ही करीता. आम्हाला ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही करीतो, कारण यहुद्यातूनच तारण आहे. तरी खरे उपासक आत्म्याने आणि खरेपणाने त्याची उपासना करतील. प्रियानो, लक्षात ठेवा, या ठिकाणात येशूने तिच्या अंतःकरणातील गहन गोष्टी सांगितल्यानंतर तिला उपासना आठवली, देवाची आराधना आठवली, देवाची स्तुती आठवली, देवाचं गौरव आठवलं. परंतु त्याने, येशूने सांगितलं, या डोंगरावर नाही आणि या येरुशलेमीत नाही, परंतु देवाला असे उपासक पाहिजेत की जे आत्म्याने आणि खरेपणाने त्याची उपासना करणारे असतील, जे आपल्या जीवनातलं सर्व पाप सोडून त्याची आराधना आणि उपासना करतील. सर्व बंधनं त्यांची मोडल्या जाऊन ते देवाची उपासना आणि आराधना करतील. असे उपासक त्याला पाहिजे, ज्यांच्या अंतःकरणातील विहीर
जिवंत पाण्याची विहीर बुजल्या गेलेली आहे. ती विहीर खणल्यानंतर त्यामधून ज्या वेळेला उफळत्या पाण्याच्या नद्या व्हायला सुरुवात होईल, ते देवाचे खरे उपासक असतील, ते देवाचे खरे आराधक असतील, ते देवाचे खरे पवित्र जन असतील, ते देवाचे निवडलेले लोक असतील, ते जगापासून वेगळे केलेले लोक असतील. आणि जे वेगळे केलेले लोक आहेत त्यांच्याच अंतःकरणातील पाण्याची, जिवंत पाण्याची बुजलेली विहीर येशूने खणलेली आहे. त्यांचा जन्म येशूच्या रक्तामध्ये झालेला आहे. तेच येशू घराण्याचे वारीसदार आहेत. तेच त्याचे पुत्र आणि कन्या आहेत की ज्यांच्या अंतःकरणाची विहीर खणल्या गेलेली आहे, ज्यांचं अंतःकरण फुटल्या गेलेले, जे भग्नाने अनुतप्त झालेले, जे पश्चातापी झालेले, ज्यांनी आपलं पाप कबूल केलेले, ज्यांनी आपलं पाप येशूच्या रक्तामध्ये धुवून घेतलेले आहे आणि त्यांना आज हा वाटा मिळत आहे. त्यांच्यावरच ही दया आणि कृपा झालेली आहे आणि त्यांच्याच जीवनातून उफळत्या पाण्याच्या नद्या वाहतील. तेच त्याचे खरे उपासक असतील. आणि मग प्रियानो, ती स्त्री त्याला म्हणाली, मसिया, ज्याला ख्रिस्त म्हणतात, तो येणार आहे. तो मला ठाऊक आहे, हे मला ठाऊक आहे. तो आल्यावर आम्हाला सर्व गोष्टी सांगेल. प्रियानो, एवढं होत असताना देखील तिने त्याला ओळखलं नाही, कारण जगाच्या दैवताने तिचे डोळे आंधळे केलेले होते. तिच्या पापाने, तिच्या बंधनाने तिला आंधळ केलेलं होतं. आणि नंतर 26व्या वचनात आम्ही पाहतो, येशू तिला म्हणाला, जो तुझ्या बरोबर बोलत आहे तोच आहे, तोच मी ख्रिस्त आहे, तोच मी मसीह आहे, तोच मी अभिषिक्त आहे. आणि ज्या वेळेला तिने हे ऐकलं, तिला समजलं, त्यावेळेला तिने ती घागर त्या ठिकाणात टाकली आणि तेवढ्याच अवधीत त्याचे शिष्य त्या ठिकाणात आलेले. तो स्त्रीशी बोलत आहे हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं, परंतु त्यांना धैर्य झालं नाही. प्रियानो, बऱ्याच वेळेला आम्ही पाहतो की देवाच्या सेवकांना स्त्रियांसंगती बोलत असताना अनेक लोकांचे गैरसमज होतात. पाळत एखाद्या स्त्रीशी, तरुणीशी बोलत असताना त्यांचे गैरसमज होतात. त्या सेवकाविषयी वेगवेगळ्या अफवा उठवतात. परंतु लक्षात ठेवा, काही अपवाद असतील त्याविषयी मला काही वाद नाही, परंतु ज्या खऱ्या गोष्टी आहेत प्रियानो, त्या या ठिकाणात नमूद आहेत. आणि मग ती स्त्री तर आपली घागर तेथेच टाकून नगरात गेली, लोकांना म्हणाली, चला, मी केलेले सर्व काही ज्याने मला सांगितले तो मनुष्य पहा, तोच ख्रिस्त असेल काय. तेव्हा ते नगरातून निघून त्याच्याकडे येऊ लागले. प्रियानो, लक्षात ठेवा, येशू आमच्या जीवनाची विहीर का खणायला या जगात आलेला आहे? कारण या जगाला सत्य प्रकट करायचं आहे. हे सत्य जगाला सांगण्यासाठी तो ज्यांना निवडतो, प्रियानो, ते कसे असू द्या, कारण रोग्यास वैद्याची गरज आहे. येशूने स्वतः सांगितले, निरोग्यास वैद्याची गरज नाही, तसं पाप्याला तारणाऱ्याची गरज आहे. याप्रमाणे प्रियानो, या शमरोनी स्त्रीला प्रियानो तारणाची गरज होती, परंतु तिला सांगणारा कोणी नव्हता. ती त्या याकोबाच्या विहिरीवर आली. येशू तिला त्या ठिकाणात भेटला. त्या क्षणी तिने त्याच्या सर्व त्याने जे सांगितलं ते तिने ऐकलं, तिने ग्रहण केलं. तिने आपलं पाप लपवून ठेवलेलं नाही, लपवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रभूची कृपा तिच्यावर झाली. तिने सत्य त्याला प्रगट केलं. जोपर्यंत तुम्ही पूर्ण पश्चातापी होऊन आपलं छोटं आणि मोठे पाप पटकन बाहेर निघतात, परंतु जे गाळ आहे अंतःकरणामध्ये, हा गाळ बाहेर निघत नाही. अंतःकरणातला गाळ फक्त येशूच बाहेर काढू शकतो, आणि ते त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने, वचनाद्वारे आणि पवित्र रक्ताद्वारे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तिच्या अंतःकरणातील झरा वाहू लागला. तिला सत्य समजू लागलं. येशूने तिला ओळख दिली, मीच तो ख्रिस्त आहे, मीच तो अभिषिक्त आहे. आणि तिने त्या ठिकाणात आपली पाण्याची घागर टाकलेली आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तिने मागे पुढे पाहिलं नाही, सर्व गावाला जाऊन सांगितलं, जे मी केलं ते ज्याने मला सर्व सांगितलं तो ख्रिस्त आहे,
प्रियानो, त्याच गावातून त्याचे शिष्य गेले, ज्यांनी त्याच्या हातून झालेले चमत्कार पाहिले, ज्यांनी मृतांना उठवलेलं पाहिलं, ज्यांनी अनेक चमत्कार पाहिले, त्यांनी त्या गावात सुवार्ता सांगितली नाही. परंतु लक्षात ठेवा, एका पापी व्यक्तीची त्या गावाला सुवार्ता सांगण्याची गरज होती. तिच्या अंतकरणाची विहीर बुजल्या गेलेली होती. तिला सत्य प्रगट करायचं होतं, परंतु सत्य तिला समजलेलं नव्हतं. तिच्या पापाच्या बंधनातून तिला कोणी मोकळं केलं नव्हतं. तिच्या अंतकरणातील जीवनाची विहीर कोणी खणली नव्हती. सत्य तिथपर्यंत पोहोचल्या गेलं नव्हतं. सत्याचा खाव तिच्या अंतकरणावर पडला नव्हता. तिच्या अंतकरणामध्ये असणारे मोठमोठे पापाचे खडक कुणी फोडले नव्हते. जीवनाचा धनी, तारणारा, उद्धार करता अभिषिक्त याकोबाच्या वेरीवर गेला. आणि प्रियांनो, त्याला पाण्याची तहान लागली नव्हती, तर शमरोन येथील लोकांच्या उद्धाराची तहान लागली होती. या शमरोनी स्त्रीच्या उद्धाराची तहान लागलेली होती. तिच्या अंतकरणातील बुजलेल्या जिवंत पाण्याचा झरा त्याला वहावायचा होता. त्यातील जिवंत पाणी, उफळतं पाणी वहावायला सुरुवात करायची होती. ती त्या ठिकाणात आपली घागर टाकून गेलेली आहे. त्या गावाला गरज होती ती सुवार्ता सांगायची. सुवार्ता सांगण्यासाठी त्याने त्या स्त्रीला निवडलेले आहे. तिला सांगितलं नाही की जाऊन आपल्या गावाला सांग, परंतु तिने अनुभव घेतला, तिने सत्य समजून घेतलं. ती गप्प राहिली नाही. ती गावात जाऊन गावाला तिने प्रचार केला. ज्याने माझ्या जीवनातल्या सर्व गोष्टी सांगितल्या. तो संदेश आहे, तो ख्रिस्त आहे, तो येशू आहे, तो तारणारा आहे. प्रिया, लक्षात ठेवा. आणि सर्व गाव त्या ठिकाणाकडे आले. आज तुमच्या अंतकरणातील विहीर ही सैतानाने बुजवलेली असेल, येशूकडे या. तो सर्व तुमच्या अंतकरणातले मोठमोठे खडक फोडून टाकेल पापाचे. एवढंच नाही तर खोलवर असलेला गाळ तो आपल्या जखमी हाताने काढून बाहेर टाकेल. तुमचं अंतकरण शुद्ध आणि पवित्र करेल. पवित्र रक्ताने तुम्हाला धुवून शुद्ध आणि पवित्र करेल. आणि तुमच्या अंतकरणातील जिवंत पाण्याच्या उफळत्या नद्या वाहायला सुरुवात होते. तुम्ही आपल्या गावासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या घराण्यासाठी जिवंत पाण्याचा झरा असावा. कारण आज तुमची गरज आहे. तुम्ही तुमच्या घराण्यात जाऊन सांगा, येशूकडे या. आज तो येशू ही बुजलेली विहीर पुन्हा खणण्यास तयार आहे. पुन्हा त्यातून जिवंत पाणी वाहवायला तयार आहे. पाप झालेले, चूक झालेली आहे, हरकत नाही. तुम्ही त्याच्याकडे जात नाही. तो स्वर्गस्थान सोडून तुमच्याकडे आलेला आहे. तो स्वर्गस्थान सोडून तुमच्याकडे आलाय. या शमरोनी स्त्रीला माहिती नव्हतं की आज माझ्या अंतकरणातील जिवंत पाण्याची विहीर खणल्या जाईल. हे नश्वर पाणी, हे जगीत पाणी, हे संपणारं पाणी, याच्यासाठी मला आता श्रम करायची गरज नाही. तर मला अनंतकालिक जीवनाचं पाणी मला मिळालेलं आहे. माझ्या अंतकरणातील अनंतकालिक जीवनाच्या पाण्याचा झरा हा खणल्या गेलेला आहे. येशूने माझे सर्व पाप धुतलेले, जे मी कबूल करत नव्हते ते त्याने मला सांगितलं आणि मी त्याला कबूल केले. जो कोणी आपलं पाप कबूल करतो आणि सोडून टाकतो त्याचे तारण होते, त्याला क्षमा मिळते. तिने आपलं पाप कबूल केलं, सोडून टाकलं, गावाला जाऊन सांगितलं. प्रियांनो, तारण झालं, जागेवर राहू नका. तारण झालं, उद्धार झाला, सत्य मिळालं, दान मिळालं, देणग्या मिळाला, आशीर्वाद मिळाला, अभिषेक मिळाला. जा, त्याने सांगितलं. संपूर्ण सृष्टीला जाऊन सुवार्तेची घोषणा करा. देवाच्या नावाला वचनाची घोषणा करा. तुमची सारी बंधनं तोडण्याकरिता तो समर्थ आहे. आणि प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तिचं जीवन बदलल्या गेलं. शिष्य त्या शमरोन मध्ये जाऊन सुवार्ता गाजवू शकले नाही, परंतु ही पापी स्त्री, बंधनात असलेली स्त्री,
ज्या वेळेला तिची विहीर खणल्या गेली त्यावेळेला तिच्या अंतकरणातील उफळत्या पाण्याचा झरा संपूर्ण शमरणामध्ये वाहिला. सर्व लोकांना तिने सांगितलं, ज्याने मी केलं ते सांगितलं, तो मसीहा आलेला आहे, जिवंत पाण्याचा झरा खणणारा आलेला आहे. माझ्यामधून जिवंत पाणी वाहू लागलं. ते संपूर्ण शमरून त्याच्याकडे आलं. त्यांनी त्याचा स्वीकार केला. त्यांनी आपल्या गावी त्याला नेलं. त्यांनी सांगितलं राहा, आणि त्यांनी त्याचा स्वीकार केला. आणि ते संपूर्ण गाव येशूकडे आलेले आहे. आज तुमची गरज आहे. हरकत नाही, तुम्ही पापी असाल, तुम्ही व्यभिचारी असाल, तुम्ही खुनी असाल, तुम्ही लबाड असाल, तुम्ही कोणीही असाल. येशूने तिला विचारलं, तू कोण आहे? येशूने तिला ओळख दिली, तू कोण आहे आणि मी कोण आहे. येशूने तिला ओळख दिली. तुझ्या जीवनात काय आहे आणि माझ्याकडे काय आहे? माझ्याकडे अनंतकालिक जीवन आहे. सार्वकालिक जीवनाच्या उफळत्या पाण्याच्या नद्या मी तुझ्या जीवनातून, तुमच्या जीवनातून वाहवायला समर्थ आहे. आणि ती त्याला शरण गेली. ती त्याला पूर्ण शरण गेली आणि तिच्या जीवनात पाणी वाहू लागलं. तिने सत्य सांगितलं, सत्य कबूल केलं, आणि सत्याचा धनी जो येशू, कारण सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. तिला सत्य समजलं की हा मसीहा आहे, येशू हाच मसीहा आहे, हाच सत्य आहे. म्हणून त्याने म्हटलं, मीच सत्य आणि जीवन आहे. आणि प्रियानो, ते सत्य तिला कळालं. तिने ते स्वीकारलं. कारण असत्याचे खडक, असत्याचे पहाड, असत्याचे डोंगर, असत्याचा गाळ त्याने तिच्या अंतकरणातून काढून टाकला. आणि जीवनाचा झरा येशू स्वतः तिच्या जीवनामध्ये, अंतकरणामध्ये गेला. तिने त्याला स्वीकारलं आणि तिच्या अंतकरणातून, तिच्या जीवनातून उफळत्या जीवंत पाण्याच्या नद्या वाहू लागल्या. ती नदी संपूर्ण शमृणामध्ये गेलेली आहे. ती त्या शमृणामध्ये वाहू लागलेली आहे. संपूर्ण शमृणाने येशूला ग्रहण केलेले, स्वीकारलेले आहे. आज तुमच्या अंतकरणाची विहीर प्रियानो खणलेली नसेल ते येशूकडे जा. आज तुमच्या अंतकरणातून, जीवनातून उफळत्या जीवंत पाण्याच्या नद्या वाहायला सुरुवात होती. तुमच्या घराण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल, तुमच्या कुटुंबासाठी त्याचा उपयोग होईल, तुमच्या कुळासाठी त्याचा उपयोग होईल, तुमच्या गावासाठी त्याचा उपयोग होईल, तुमच्या राज्यासाठी, राष्ट्रासाठी, जगासाठी तुमचा उपयोग होईल. आजच त्याला शरण. आज जसा सुखार या गावामध्ये याकोबाच्या विहिरीवर तो आला, शमरणातून जात असताना, सुखार नामे गावातून जात असताना त्या विहिरीवर तो आला, तसं आज तुमच्या गावात, तुमच्या घरात, तुमच्या जीवनात येशू आलेला आहे. काय तुम्ही आपलं पाप त्याला कबूल करायला तयार आहात का? काय तुमच्या जीवनातून त्या उफळत्या पाण्याच्या नद्या व्हाव्या ही तुमची इच्छा आहे का? काय त्याने तुमचा उपयोग करून घ्यावा अशी तुमची इच्छा आहे का? प्रियानो, तिने आपलं पाप कबूल केलं आणि पुढे काय चमत्कार घडला. तिचं आणि तिच्या घराण्याचं, तिचं आणि तिच्या संपूर्ण कुळाचं, तिचं आणि तिच्या संपूर्ण गावाचं तारण झालेलं आहे. संपूर्ण गावाने येशूचा स्वीकार केलेला आहे. तुझ्या सांगण्यावरून आम्ही विश्वास ठेवतो असं नाही, तर आता आम्ही त्याला ओळखलं. हा ख्रिस्त आहे, हा अभिषिक्त आहे, हा मसीहा आहे, हा तारणारा आहे, हा इमॅन्युएल आहे. हा तारणासाठी आला, हा आमच्या उद्धारासाठी आला, आणि हा पुन्हा पित्याकडे गेला, आणि हा पुन्हा आम्हाला घेण्यासाठी येणार आहे. काय तुमच्या जीवनातून उफळत्या पाण्याच्या नद्या वाहव्यात ही तुमची इच्छा आहे काय? तुमच्या बुजलेल्या विहिरी खणण्यासाठी तो आज या जगामध्ये आलेला आहे. तो आज तुमच्या घराण्यामध्ये आलेला आहे. तो आज तुमच्या कुटुंबामध्ये आलेला आहे. तो आज तुमच्या रस्त्यावर आलेला आहे. तुमच्या अंतकरणाची विहीर आज तो खणायसाठी तयार आहे. तुम्ही त्याला सत्याची कबुली द्या, पश्चाताप करा, आपलं जीवन त्याला समर्पित करा. आजच तो तुमचा उपयोग करून घेण्यास तयार आहे. तुमचा उपयोग करून घेण्यास तयार आहे. आज
या क्षणी जर तुम्ही त्याला शरण जाता तर तुमच्या जीवनातील उफळत्या पाण्याची नदी वाहवायला सुरुवात झाली. आजपासून परमेश्वर तुमचा मान रीतीने उपयोग करून घेण्यासाठी तयार आहे. काय तुम्ही तयार आहात का? काय तुम्ही तयार आहात का? प्रियांनो, हा समय तुमच्यासाठी ठेवलेला आहे. सुखारीतील याकोबाच्या झऱ्याजवळ तो समय त्या शंभरुणी स्त्रीसाठी होता. तिने ओळखलं की हा संदेश आहे, हा संदेश आहे. प्रियांनो, आम्ही जर देवाचे अभिषिक्त आहोत तर देवाचं गौरव आमच्यामधून प्रकट होतो. लोकांना समजू द्या, तुमच्याद्वारे वचन ही तलवार आहे. वचन कापणार आहे. बोलणाऱ्याने ऐकणारा दोघांना ते कापतं. वचन हा हातोडा आहे. हा हातोडा या शंभरुणी स्त्रीच्या हृदयावर पडला. तिच्या अंतकरणाचा भोगा झाला. तिने त्याला ओळखलं, हा संदेश आहे. जे मी केलं ते सर्व याने मला सांगितलं. तिने जाऊन साक्ष दिली. जा आणि तू माझे साक्षी द्या. माझी साक्ष घरात, कुटुंबात, मंडळीत, लोकांना, रस्त्यावर, गावात सांगा. जे भुकेले आणि तहानेले ते येतील आणि तुम्हाला फुकट दिलं, फुकट द्या. भुकेले आणि तहानेले तृप्त होतील. आमेन, आमेन. प्रियांनो, माझा विश्वास आहे देवाचं वचन हे जिवंत पाण्याचा झरा आहे आणि हे वचन तुमच्या अंतकरणाशी बोललेले आहे. कारण जो ऐकतो आणि ग्रहण करतो तो आशीर्वादित होतो. आणि आज तुम्ही आशीर्वादित झालेला आहात, माझा विश्वास आहे. प्रत्येक बंधन आज तोडण्यासाठी येशू उतरलेला आहे. हे वचन तुम्हाला आज पूर्ण मोकळं करीत आहे. आणि या क्षणापासून तुमच्या जीवनातून त्याच्या गौरवी कृपेने, सामर्थ्याने, आत्म्याच्याद्वारे जीवन पाण्याच्या नद्या जर तुम्ही पूर्ण समर्पित होत आहात तर वाहण्यास सुरुवात झाली. स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो. या क्षणी प्रभू जे वचन अशक्तपणात पेरले गेलं ते गौरवात उगवल्या जाऊ दे. 60, 70, 80, 100 नव्हे तर त्याहीपेक्षा अधिक पट पीक येऊ दे. तुझ्या राज्याच्या वाढीकरिता तुझ्या प्रिय जनांचा उपयोग करून घे. बाप्पा, पीक फार आहे, काम करी थोडे. आज प्रभू तुझे काम करी तू तयार कर. त्यांच्या जीवनातून उफळत्या पाण्याच्या नद्या वाहू दे. संपूर्ण गावाला, जगाला, कुटुंबाला, देशाला, राष्ट्रांना जिवंत पाण्याचं, झऱ्याचं पाणी पोहोचल्या जाऊ दे. आणि जिवंत पाणी येशू तू आहे प्रभू. आणि आज तू संपूर्ण राष्ट्रांना गाजल्या जाऊ दे. कारण जोपर्यंत संपूर्ण राष्ट्राला निस्वार्थीची घोषणा होत नाही तोपर्यंत तुझं येणं होत नाही. म्हणून आज ही घोषणा गाजवण्याचं काम प्रत्येकाला तू दिलेलं आहे. आणि प्रत्येकाने आपापली कामगिरी विश्वासुरीतेने करावी म्हणून तुझी कृपा प्रत्येकाला दे. बापा, ज्या ज्या प्रियजनांनी ऐकलं त्यांना, त्यांच्या कुटुंबाला तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या मागण्या, विनंत्या, इच्छा, आकांक्षा, गरजा तुझ्या पवित्र भांडारातून, तुझी पवित्र आकाश कपाटे उघडून तू भागवणारा परमेश्वर आहे. दया कर. त्यांच्या जीवनातले अडखणे, अंधकाराची सत्ता, त्यांच्या घरातले आजार, विकार, बंधन, सैतानाने अडवलेले आशीर्वाद आज येशू नासरीच्या नावात आम्ही मोकळे करत आहोत. येशू नासरीच्या नावामध्ये आम्ही मोकळे करत आहोत. जी अंथरुणावर आहेत की ज्यांच्यापर्यंत मी पोहोचू शकत नाही, परंतु निश्चित तुझा पवित्र आत्मा पोहोचू शकतो. देवाच्या पवित्र आत्म्या जे दुःखी आहेत, कष्टी आहेत, आजारी आहेत, बेजारी आहेत, अशांना स्पर्श कर. मी आज्ञा किंवा हुकूम करत नाही, विनंती करतो. देवाच्या पवित्र आत्म्या त्यांना स्पर्श कर. त्यांची बंधने तुटल्या जाऊ दे. त्यांचा अंथरूण बदलून राहा. या क्षणी प्रभू तुझ्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो. तुझी इच्छा आहे तर पुन्हा आम्हाला पुढील रविवारी एकत्रित करून तुझं गौरव करण्याची, ऐकण्याची आणि पाहण्याची संधी दे. आग्रहाची प्रार्थना करतो
तुझ्या प्रियजनांचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या पवित्र रक्तामध्ये शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत आम्हा प्रत्येकास तुझशी एकमेकाशी विश्वास ठेव. तुझ्या पवित्र नावाला लाखो लाख धन्यवाद दे. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, हे वचन ऐकून तुम्ही जर आशीर्वादित झाला आहात तर प्रियांनो, देवाला धन्यवाद द्या आणि सबस्क्राईब करा, लाईक करा, आपले कमेंट्स पाठवा. आपल्या प्रार्थना, विनंत्या, गरजा प्रभूच्या नावात फोनद्वारे तुम्ही कळवू शकता, व्हॉट्सअपवर कळवू शकता. आपल्याला सहकार्य केल्या जाईल. उत्तर परमेश्वर दे. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन.